ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ TGT ਪੰਜਾਬੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 401 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। शुरू तो लैके अखीर तक जरूर देखियो। प्यारे विद्यार्थियों, जेकर कोई बोलते हुए लिखते हुए कोई गलती हो जाती है तो कमेंट करके जरूर दस दिया करो, तो कमेंट जरूर रीड कर लिया करो। शुरू करते हैं जी। ओल्ड मैनज होप किस दी रचना है, उसनू पढ़ के कौन प्रभावित होया। ये ओल्ड मैनज होप है जी, ओ ह्यूम की रचना है। मदन लाल ढींगरा उन्होंने पढ़ के बहुत प्रभावित होया सी। जहांगीर हाल विच मदन लाल ढींगरा ने किस दा कतल किया। इंपोर्टेंट प्रश्न है जी सारे। ये करजन वायली का देश की आज़ादी लई अजे होर मदन लालों की लोड़ है। ये शब्द किस ने किस दी प्रशंसा विच कहे। ये शब्द जी एनी बेसेंट ने मदन लाल ढींगरा की प्रशंसा विच कहे। मदन लाल ढींगरा ने मुकदमे दौरान केड़ा वकील किया। कोई भी वकील है जी इसने नहीं किया। मदन लाल ढींगरा की शहीदी कदों ते किवें हुई। 17 अगस्त 1909 ईस्वी दे विच फांसी देन करके हुई सी। मदन लाल ढींगरा दीयां अस्थियां भारत कदों लिआंदियां गईयां। ये जी 13 दसंबर 1976 ईस्वी नूं। मल्टीमीडिया पाठ का लेखक कौन है। ये ने जी डॉक्टर पृथ्वी राज थापर। मल्टीमीडिया शब्द की काढ़ किसने कढ़ी। बॉब गोल्डस्टीन ने। कंप्यूटर विच खेडी जाने वाली गेम किस दी उदाहरण है। यह जी गैर लीनियर दी। दो टाइप करियां सी, लीनियर ते गैर लीनियर। सिनेमा विच पेशकारी किस दी उदाहरण है। यह जी लीनियर दी। गाथा कूका लहर दी नूं किस ने कदों कित्थे फिल्माया। पंजाबी अकादमी दिल्ली ने 2011 दे विच फिरोज शाह कोटला दे विशाल स्टेडियम दे विच इहनूं फिल्माया सी। मल्टीमीडिया की वरतों कित्थे कीती जांदी है। इश्तिहारबाजी, कला, सिक्ख्या, मनोरंजन, इंजीनियरिंग, दवाइयां, हिसाब किताब, व्यापार, विग्यानिक खोजां दे लई। पत्रकारी नूं विश्व रूप किसने प्रदान किया है। मल्टीमीडिया ने। मल्टीमीडिया ते आधारित आवाज़ अते रोशनी प्रोग्राम केड़ा है। यह जी गाथा कूका लहर दी। गाथा कूका लहर दी, इहदे बारे आपां उपर चर्चा कर चुके हैं। साहित्यक रंग एक विच दर्ज सारियां कहानियां ने जो उन्हां दे नाम दसो। तो 4 कहानियां ने जी। सधारण आदमी संतोख सिंह धीर, परदेस नातू तोनी बाबला बंत सिंह ਚੱਠਾ की रचना। सतियां सेई डॉक्टर दलीप कौर टिवाना की रचना। दुध ते पुत्त कहानी है बचिंत कौर की रचना। अगे जी साहित्यक रंग एक विच दर्ज इकांगियां दसो। तो 9वीं जमात की बुक है जिहदे विच किरत दा सत्कार इकांगी है डॉक्टर हरचरण सिंह की। करतारा कौतकी इकांगी है गुरदयाल सिंह की। भगत सिंह किस दी तस्वीर अपने कोल रखदा सी। ये रखदा सी जी करतार सिंह सराभा की। आंध्रा प्रदेश विच किहड़ी भाषा बोली जाती है। तेलगू। भगत रविदास जी किस स्थान ते ज्योति जोत समाए। ये जी चित्तौड़ नामक स्थान ते। दुध ते पुत्त कहानी का मुख्य विषय की है। बच्चों द्वारा मापियां की बेकदरी की समस्या। साहित्यक किरना 2 विच दर्ज गौड़ी बरागन महला तीजा रचना किस दी है। श्री गुरु अमरदास जी की है। मनमुख तो की भाव है जी, मन के पिछे तुरन वाला। गुरमुख तो भाव है जी, गुरु के दसे मार्ग के उपर चलन वाला। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधप बीरा। हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। उपरोक्त 17 किस गुरु साहिबान की बाणी दियां 17 हैं। ये जी श्री गुरु अमरदास जी गौड़ी बरागन राग दे विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किन्ने गुरु साहिबाना की बाणी दर्ज है। ये ने जी 6 गुरु साहिबान, जिहदे विचों पहले 5 गुरु साहिबान अते 9वें गुरु साहिबान की बाणी है। बंधप अते गर्भ जोनी तो की भाव है। बंधप तो भाव है जी भरा या रिश्तेदार। गर्भ जोनी तो भाव है जी वार वार जन्म मरण का गेड़। मिजमानी काफ़ी किस कवि की रचना है। यह जी शाह हुसैन। तो इसका साहित्य रूप याद रखना जी काफ़ी है मिजमानी। मित्रां दी मिजमानी खातर तुक विच मिजमानी तो की भाव है। मिजमानी तो भाव है जी मेहमान निवाजी। मित्रां लिख किताबत भेजी विच किताबत तो की भाव है। किताबत तो भाव है चिट्ठी। तू ही दाना तू ही बिना तू है तान नितानी दा उपरोक्त 17 की कविता ते कवि का नाम। कविता है जी मिजमानी। शाह हुसैन लेखक ने दे। शाह हुसैन की मिजमानी काफ़ी किस पुस्तक विच है। साहित्यक किरना 2। रुखां वजों धरती कविता किस कवि की है। जसवंत सिंह शेखवा।
ਰੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਸਤਰਾਂ ਜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰੁੱਖ ਕੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਰੁੱਖ ਜੀ ਗਰਮੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਛਮਣ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਬੂਟੀ ਨੇ ਬਚਾਈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਨੇ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੁੱਖ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ? ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਧੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਲਓ ਦੁਆਵਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੰਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਦ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜੀ? ਗੁੰਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਕਾਵ ਜਨਮ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਦਸੌਂਦ ਦਸਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਊ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਫੀਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੀਲੂ, ਵਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ। ਕਵੀ ਨੇ ਬਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਬਗਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਕਿਸ ਨੇ ਮੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਲੀ ਸ਼ਾਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਰਫੀਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਰਫੀਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਹਮਖਿਆਲ। ਮਾਂ ਰੁਲਦੀ ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜੱਗਰ ਜर्रा ਜर्रा ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਕਿਸ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ? ਇੱਕ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਿੱਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੇਕਦਰੀ, ਬੇਪਤੀ, ਖੁਆਰੀ, ਨਿਰਾਦਰੀ। ਮਸਤ ਹਵਾ ਬੇਖਬਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਕੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫੁੱਲ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੌਣ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਰੀਆਂ, ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿੱਘ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ। ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬੀਬੀਪੁਰੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖਿਡੌਣਾ ਮੰਗਾ, ਪਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਨਾ ਮੰਗਾ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੀ ਮਾਂ। ਕੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬੀਬੀਪੁਰੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਧੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਹੇਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ। ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਬਾਬਲ ਮੈਂ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਏ। ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ? 8 ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਰੇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੀ KL ਗਰਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਦੀ।
ਗੁੜਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਜਨਮ ਘੁੱਟੀ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ ਆਦਿ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ। कर्ज की पीत है मैं और कहते हैं कि हाँ। ये शेर किस दा है? ये गालिब दा शेर है जी। नंबर 1 की रेस पाठ दे विच है। नंबर 1 की रेस पाठ अनुसार किस दा काला मौसम आ गया है? खुदकुशियां दा। कित्थों दे संतरे मशहूर हैं? नागपुर दे। लेखक की कह के पाठ नूं खत्म करता है? आमीन। उपरोक्त पाठ विच लेखक ने किस ते व्यंग कस्या है? पंजाबियों के सुभाਅ ते। आदतां पाठ के लेखक का नाम की है जी? रजिंदर सिंह। आदतां पाठ विच किस किस विषय नूं छोया गया है? चाह पीण दे बुरे प्रभावां दे बारे, सवेर दी सैर दे लाभां दे बारे, गूढ़ी नींद दा सेहत दे चंगे प्रभाव दे बारे, योग आसन दे महत्व दे बारे। पाठ के अनुसार है जी, कौन घोड़े की सवारी करते करते नींद पूरी कर लैंदा सी? यह है जी नैपोलीअन बोनापार्ट। चाह विच किहड़ा तत्त मौजूद हुंदा है? थायनीन। किहड़ी नींद दुगना आराम दिंदी है? रात के 12 बजे तो पहलां दी नींद है जो दुगना आराम दिंदी है। सूरज चढ़न तो कुछ सਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਆਦਤਾਂ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਆਸਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 7-8 ਘੰਟੇ। ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਾਠ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इसमा है। उपरोक्त बाणी किस नाल संबंधित है? श्री गुरु नानक देव जी नाल। बच्चे ने किले नाल नवीं कार ते की लिखिया सी? उन्हें लिखिया सी जी आई लव यू पापा। उपरोक्त पाठ अनुसार कार ते झरिट्टा मारन वाली घटना कित्थे वापरी? पटियाला। मशरूफ ते ठरम्मा शब्द तो की भाव है? मशरूफ जी रुझिया होया, व्यस्त। ठरम्मा तो भाव है जी धीरज, टिका, शांति, सबर, संतोख। पच्छों दियां पैनकनियां किस किस्म का लेख है? यह है जी ट्रैकिंग लेख है। ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੁਪਾਲ। ਕੌਣ ਆ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੀ। WHMI ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਇੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਾਂਗ ਵਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੈ? ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ। ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਿਆੰਦੜ ਕੁੜੀ ਖੂਬ ਨੱਚੀ? ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਹੋਈ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿੰਦਰ ਘੁੰਗਿਆਣਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਖੇਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਖਕ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ? ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਕੰਗਾਰੂ। ਭਾਰਤ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੰਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ CP ਕੰਬੋਜ। ਗੂਗਲ ਇਨਪੁੱਟ ਟੂਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਲਿਪੀਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। BARAHA ਬਰਾਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 15। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਲਿਪਿਕਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ। ਅੱਖਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਸ। ਭਾਰਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਸ। ਬੋਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ 5.0 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਸ ਅਨੋਖਾ। 521 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ OCR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਾਠ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਜੰਗਲ ਸੁੱਤੇ, ਪਰਬਤ ਸੁੱਤੇ, ਸੁੱਤੇ ਸਭ ਦਰਿਆ, ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ, ਨੀਂਦੇ ਛੇਤੀ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਲੋਰੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗੀਤ। ਲਟਕੇਂਦੇ ਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕੀਜੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਵਰ ਦੀਜੀਏ, ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਕੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੱਸ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਟਿਆਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਡਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਵੈਂਦੜਾ ਜਾਂ ਵੀ ਬੈਂਦੜਾ ਜਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੜੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਪੁਆਧ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਕਲੀ, ਕੋਟੜਾ ਛਪਾਕੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਪਾਠ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੈਫੀ। ਕਿਸ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੀ ਇਹ। ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਖੁਦ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ? ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ। ਬਹੁਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਆਦਿ ਕਿਸ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਬੁੱਧੀ। ਤਾਰਕਿਕ ਗਣਿਤਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਣਿਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸੰਗੀਤਕ ਬੁੱਧੀ। ਸਰੀਰਗਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 543 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਲਮੇਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਸਵੈਮੁਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਵੈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਗਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੀਖਾ ਭੂਖ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਾਂਠ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਤ ਬਿਦ ਭਏ ਕੰਗਾਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਭਗਤ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਭਗਤ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਸਪੀਅਰਮੈਨ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਨੇ ਜੀ? 8। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 2 ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੈ? 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 2 ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਕਟਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ 2 ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਜਨੀ, 11-12 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ? ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਚਿੜੀਆ ਘਰ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਜਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਜਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ? ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਦੇ ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਪਾਹਜ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਅਸ਼ੋਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਵੇਜ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ? ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਹਿਤ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੁਰਕਾਧਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਕਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜੂਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ। ਮੁਖਾਤਿਬ ਤੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਬੋਧਿਤ, ਹਮ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਈਅਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹਨ? ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਸ਼ਾ ਹੈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਪੂਨਮ ਹੈ ਜੋ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਪਾ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ? ਈਅਰਫੋਨ ਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਈਅਰਫੋਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੂਨਮ ਦਾ। ਪੂਨਮ ਹੈ ਜੋ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਈਅਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ। 12ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ? ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਈ ਸੀ? ਫਸਟ। ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਈਅਰਫੋਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। DDA ਦੇ 3 ਫਲੈਟ ਸੀ। DDA ਦੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਫਲੈਟ। ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ
अर्चना चोपड़ा ने गमले कित्थे रखे हुए सन, टैरेस के उपर या छत के उपर। दोहां परिवारों में झगड़े का की कारण सी जी? पानी वाली टैंकी नूं बदलना। कुमला रहे पौद्यां नूं वेख के किस दा मन पसीज गया? बंदना भाटिया दा। तुसीं ये टैंकी नहीं ला सकते, मैं तुहानूं ये टैंकी नहीं लाण देंगी। ये सतरां किस कहानी नाल संबंधित ने? दुश्मनी। आपां की लैना उहदे बगीचे तो सुੱਕ जाण दे परां। ये शब्द किस ने किस नूं कहे? बंदना भाटिया ने अपने पति संजीव नूं। कहानी के अखीर विच कौन वाह वाह करदा मुस्कुराउण लग्या? संजीव। ਸਾਹਿਤਿਕ रंग 2 विच कुल किन्नियां कहानियां ने? 4 कहानियां। बेबे राम भजनी इकांगी किस दी रचना है? आई सी नंदा दी, ईश्वर चंद्र नंदा दी। प्रोफैसर आई सी नंदा का पूरा नाम है जी ईश्वर चंद्र नंदा। बेबे राम भजनी इकांगी विच किहड़ियां समाजिक बुराइयां ते व्यंग है? बहम भरम, धार्मिक पखंड, शराब ते जुआ। बेबे राम भजनी के पति का की नाम है जी? श्यामदास। शराबी ते जुआरी है वो। इकांगी के अखीर विच कौन राम राम का जाप करदा बाहर नूं दौड़दा है? श्यामदास। बेबे राम भजनी किस नूं घर दीआं कीमती वस्तां दान दिंदी है? साधु ते पांदे नूं। श्यामदास बेबे राम भजनी तो किस चीज़ की मंग करता है? चूड़ियां दी। सोने दीआं 3 चूड़ियां की मंग करता है। अगली इकांगी है जी राजिया राज करिंदियां, केवल धालीवाल। इकांगी का विषय है जी राज प्रबंध विच कमियां होण कारण लोकां नूं दुख दर्द हुंदे ने जो। उपरोक्त विषय नूं किहड़े पात्रां ने किसी जुगत राहीं उभारिया? तोता मैना 2 पात्रां दे राहीं, मानवीकरण की जुगत राहीं। भेष बदल के कौन लोकां विच विचर रहा सी? राजा ते वजीर। उपरोक्त इकांगी विच किहड़े-किहड़े पात्र ने जी? तोता मैना, राजा, वजीर, डड्डू, आदमी, किसान, बजुर्ग, कोतवाल आदि। तोता मैना के किरदार किस अंदाज विच राजे नूं उसदी जिम्मेवारियां दा एहसास करवाउंदे ने? ਇਹ ਜੀ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਤੇ ਉਸਰਿਆ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿਣਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜੀ? 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਸੂਈ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਢਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸੂਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੰਗ 2 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ? 2 ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ? 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। किताब के अनुसार जेकर गल करिए तो 1590 च जन्म होया जी। 1655 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। परंतु असल ਦੇ ਵਿੱਚ जेकर गल करिए ਇਹ मिति 1535 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1598 तक ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੈਸ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ? ਤਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਤੇ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ? 5 ਭਰਾ ਸੀ ਜੀ, 3 ਭੈਣਾਂ। ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ? ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ 1958 'ਚ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। 612 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ? 45.6 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਮੀਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ? ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਪਾਈਕਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ। ਅਗਲੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਅਬੁਲ ਪਾਕਿਰ ਜੈਨੂਲਾਬਦੀਨ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੌਂਚ ਵਹੀਕਲ SLV-3 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲੇਜ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 2020। ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 27 ਜੁਲਾਈ 2015। ਸਾਹਿਤਿਕ ਰੰਗ 2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨੀ ਅੰਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਹਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੰਸਰਾਜ।
ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨੀ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਹਿੰਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ? ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਕਾਲ ਚੱਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗੀਤ, ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ। ਸਰੋਜ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ? ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ। ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ? ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ? ਕਲਾ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ 1950 'ਚ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ? 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰੰਗੀਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ 2 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ? 4 ਜੀਵਨੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਆਪਨ ਰਹਿ ਗਰੀਬਾਨ ਮਹਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਤੋ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵਹਿ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੁੜ ਹੈ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਆ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਜੀ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕਹਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਮਸਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੋਤਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਠਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1266 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, 2 ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ? 7 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਿਭ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤਰਾਜੂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੀਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ। ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਚਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਮਜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਸਕੇ ਵਿੱਚ। ਰਮਜ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਰਮਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਵਲੋਕ, ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਖਤ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ। 664 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 5 ਦਸੰਬਰ 1872 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀਓ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਕਵੀ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੀਤ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਵਿੱਚ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਗਰ ਬੇਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਨਾਗਰ ਬੇਲਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੇੜੇ ਬੈਠੀ, ਸਈਆਂ ਖੇਡਣ ਪਈਆਂ, ਚੰਦ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕਣ, ਹੀਰ ਦੁਆਲੇ ਸਈਆਂ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਜ ਲਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੋਹਣੀ, ਬਾਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਲਦੇ, ਸਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਪਏ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਰੁੱਖ। ਰੁੱਖ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 23 ਜੁਲਾਈ 1936 ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਲੋਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਿਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਲੂਣਾ। ਕੌਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਰੁੱਖ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਵੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੱਝੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰੀਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਗਾਤ। ਨਿਰਧਨ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ। ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਭਾਵ ਜ਼ੋਰਾਵਰ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਧਨ ਆਤੁਰ ਦੁਖੀਏ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਰਧਨ ਆਤੁਰ ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 27 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੌਤਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਨ ਕੌਰ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੀਤ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾਈ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ। ਕੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ। ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਲਹੂ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਮਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਕੀ ਕੰਡੇ ਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਭੋਰੇ, ਕੀ ਮਾਲੀ ਕੀ ਡਾਲੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਵੰਡੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਆਵੋ ਯਾਰੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਰਚਮਿਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਨਾਂ 1 ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ? 8 ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 12 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਵੀ 8 ਨੇ ਜੀ, ਰਚਨਾਵਾਂ 12 ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਪਾਠ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ। ਕਿਸ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਬੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਗੁੱਟ ਦਾ ਪੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਨੂੰ। ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ। ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਦਾ ਪੀਰ ਸਰਦਾਰ। ਬਾਬੂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਖੀ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ।
ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਕਬੱਡ ਭਾਵ ਕੱਬਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 14 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 4 ਰਾਖਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੁਖਮਤਾਈਆਂ ਪਾਠ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਨੀਤੀ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੁਖਮਤਾਈਆਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਕਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਕਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹਿਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਸੀ? ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਪੁੱਟਾ। ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੌਖੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਹਾੜੀ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗਠੜੀ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ। ਕਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੰਕਰਤਾਇਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੰਕਰਤਾਇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਾਕੁਮੱਕੜ। ਬੋਧੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜੀ ਇਹ, ਮਹਾਕੁਮੱਕੜ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਵਰਨ। ਫਾਹੀਜਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 27 ਮਈ 1964 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸੋਹਨ ਲਾਲ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਅਜੀਤ, ਜਗਬਾਣੀ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਤੇ ਐਤਵਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ। ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਕਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਲ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋੜਨੇ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਗੱਪਬਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 15 ਜੁਲਾਈ 1910, ਪਿੰਡ ਦਾਤਾ ਭੱਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਤਮ ਕੌਰ। ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ ਨੇ। ਗੱਪਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭੌਂਦੂ ਮੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਇਹ 17 ਕਿਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜੀ? ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੇ। ਗੱਪਬਾਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੰਦੇ? ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ। ਗੱਪਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਂਚਲ ਦੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਆਂਚਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 9 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਘਰਾਟੇ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਜਾਪਾਨੀ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ? ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਘਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਿਚਨ ਫੋਨਾਕਸ਼ੀ। ਪਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਟਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪਾਠ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲ। ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪਿੰਡ ਸੰਦੋੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ, ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਸੱਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਲਣ। ਤਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਆਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦਾ ਆਲਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ। ਜੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਲਾੜਾ ਜੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦਾ? 7। ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਗੀ। ਸੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਧੀ ਮਾਰੀ ਠੁੱਠੀ ਵਰਗੀ। ਸੱਗੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਜੀ ਸੱਗੀ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 15 ਨਵੰਬਰ 1943, ਮੰਡੀ ਬਹਾਊਦੀਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਬ ਸਿਗਨਲ। ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਿਕਨਸੇਨ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 770 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 771ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਖਾਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਾਜ ਮਹਾਕਾਜ, ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ? ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਉਖਲੀ ਹੈ। ਇਸਬ ਗੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲ, ਸੋ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਲੀ, ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ, ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਢੇ ਸਾੜੇਗੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਠਿਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਉੱਠੇ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 ਬਿਮਾਰ, ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ? 10। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜੀ 9। ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਜੀ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਈਆਂ ਊਆਂ ਨਾਨਾ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਵਾਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਸਵਰ ਨੇ ਜੀ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ। 3 ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅੱਧਰ ਅੱਧਕ। ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਛੱਜ ਦਾ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਿੱਲਾ ਪੀਹਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਂਕੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, 1000 ਲੀਟਰ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਸਭ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਸਭ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਈਡੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਗੈਰ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਤਾਈ ਪਿਛੇਤਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੂਰਖ ਤਾਈ। ਆਲੂ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ ਵਾਲਾ। ਸੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਭੁਖੜਾਲੂ। ਓਏ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਹਾਹਾ ਨੰਨਾ ਤੱਤਾ। ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਕੱਕਾ ਲੋਕ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆੜਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਝ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਬਿਸਮਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਬਿਸਮਿਕ। ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਬਿਸਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ। ਅਣ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਅਣ ਥੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕੇ। ਮਨ ਅਗੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਮਨ ਪਸੰਦ। ਮੰਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਫਿਕਰਮੰਦ। ਸਾਰ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਨਸਾਰ। ਗਰੀਬਾਂ ਰੱਖੇ ਰੋਜੜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ, ਪੀਂਗ, ਗਿੱਧਾ, ਸਿਰਜਣਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 6 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ, ਘਨੋੜਾ। ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4 ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 3 ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ।
ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।